ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ನಡೆಸದೆ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 5540 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. $704 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ 5 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಗರಣ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೌನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. They alert whenever such a thing is happening. And this was one of the biggest transfers taking place. You know what the value was? You will be shocked. The value was $704 million. When you total this, it comes to $704 million. I'm giving you with each transaction, number of bitcoins, the value. I have not sourced it, it's from Bail Alert. I repeat the figure. It's $704 million. And in Indian rupees, the value is 5,240 crores. Only on 2 days. 5,240 crores. Only on 2 days. One of the news is also here with me. And I quote, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai said on Thursday that Prime Minister Narendra Modi had conveyed to him not to worry about the Bitcoin scandal. I am not saying it. This is a newspaper report from Karnataka. I don't read Kannada as well. I am trying to. But this is from an English paper. Not to worry about the Bitcoin scandal. Now my questions are simple. On behalf of the people of this country, we ask the Prime Minister, the Union Home Minister, the Chief Minister, Mr. J.P. Nadda and the Bharatiya Janata Party. Number 1, who are the actors in the Bitcoin cover-up scam? Question is simple. Who are the actors? Number 2, were the stolen bitcoins transferred from the Bitcoin wallet of alleged hacker Shri Krishna? How many bitcoins and of what value? How does the Bengaluru police then suggest in his third Panchnama dated 22nd January 2021 that 31 and 186 bitcoins allegedly transferred to police wallet are fake transaction and have gone missing? Why did Karnataka BJP government stay quiet for over 5 months? Arrest took place on 14th November 2020. First letter to Interpol through CBI liaison officer is written on 24th April 2021. Why were you not informing? And that also after the man has been released on bail on 17th April. And then you say inform Interpol and all other economic agencies who track down money, ill-gotten money traveling across the world. For those are the money which are used in terror and other illegal activities. 1st December 2020, 14th April 2021. And on both dates, Shri Krishna is in custody of BJP government in Karnataka.
I don't know whether they were being transferred from his wallet or somewhere else. That's for an investigation. The fourth part. He has also conceded, allegedly, in his statement before Metropolitan Magistrate, that he hacked online gaming portals to make money in various countries. And those, I've given the list here. They are number 1, RuneScape, number 2, Tipit, number 2, Scythe, S-Y-T-H-E, if I'm pronouncing it correctly, number 4, GG Poker, number 5, CCI Panama, and lastly an Indian entity called Poker Bazi. They were also all hacked and money made. Fifthly, it doesn't end here. He says he also allegedly hacked the e-portal, e-procurement portal of Karnataka government in 2019. He said he downloaded all the tenders, he downloaded all the live bids, and finally they also transferred according to them. Now, whenever a Bitcoin is transferred, I try to learn from my other friends. Professor Gaurav Vallabh is here, Mr. Gupta is here, that whenever you transfer a Bitcoin, there is a Twitter handle and a site called Whale Alert. So it will tell you what is getting transferred from where to where without telling whether it is you or who else. So I am releasing to you 24 pages of Whale Alert of 2 dates. 1st of December 2020 and the second is 14th of April 2021. We have 1st December 2020, 14th April 2021. These two shows that the Bitfinex exchange that was hacked in the year August 2, 2016, and all those Bitcoins were lying dormant since having been stolen. All of them were being transferred. That's the interesting part. And this was being done, I don't know, an investigation will tell, when Shri Krishna was in custody of Bengaluru police. That's the interesting part. That's why I've taken. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೋಚಕತೆ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಕಿ ಕೆಲಸವಂತೆ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಬಿನ್. 1-2% ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ರಾಬಿನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದಂತೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಖುದ್ ರಾಬಿನೇ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ ರಾಬಿನ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಈತ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ರಾಬಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಕಿಗೆ ರಾಬಿನ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಬಿನ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ತಲಾ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ 30 ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ರಾಬಿನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಈವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕಿಯಿಂದ 130 ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಕಳವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೀಗಂತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಾಬಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 130 ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ನ ರಾಬಿನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ಹಲವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತ ರಾಬಿನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಕಿ, ಇನ್ನು ಈತನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಬಿನ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದರಿಂದ ಆತ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಪಮಾನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾನು ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ
ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಭಾವನೆಗಳು. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜಾಬ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರಿತೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೀತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಡೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಡೆಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೈದ್ರು ಅವರು, ಯಾರವನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಈ ತರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ನೋವಾಯ್ತು, ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎನಿವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ದೇವರು, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಜೈನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಬ್ರೇವರಿ ಆರ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. Co-presented by Amrit Noni, co-powered by AB Properties. Special partner, Attica Gold Company. ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಸಹೋದರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ನಟ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಎರ್ತ್, ವೆರಿ ಹಂಬಲ್. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗಲಿ, ಆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದೇ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿ ಲವ್ ಹಿಮ್. ಅಪು, ವಿ ಲವ್ ಯು, ವಿ ಮಿಸ್ ಯು. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ಆರ, ಅದೊಂದು ಪವರ್ ಥರ. ಅವರು ತುಂಬ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಂಥ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಸು, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಿಲನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಥಿಂಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿರೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಸಿದಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ರತ್ನನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದಿರೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮೆಮರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದಾ ಜೀವನ ಅದನ್ನು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಇದು ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕ್ಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು
ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅವರ ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೀವು? ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಭೇಟಿ? ಸರ್, ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಲೇ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ನಂಗದ ಪಿಕ್ಚರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರಕ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮೈಲ್ ಅವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ಥರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ನೀನೇನ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಗ ಅವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್. ಅವರು ಅವತ್ತೂ ನನ್ನ ಬಂದು ತಪ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಗು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್? ಸರ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಥರ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದು ಸಾಂಗ್ ಮುಗೀತು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅವರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ತಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ತಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಕೋತಾರೆ. ಹಗ್ಗು ಅವರು ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಾಂಗ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದದ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಲಿ ಆಡೋದು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 48,000 ವರ್ಸಾಚಿ ಶೂ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ತುಂಬ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆಸ್ ಎ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ? ಫಸ್ಟು ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಲಿ ಆಡಾಗ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದು ಬಂದು ಅದು ತಗೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲಿ ಅವ್ರು ಆಡೋ ರೀತಿ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಎಂಥ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಾದಂಥ ಕೆಲವು ಅನುಭವ ಏನಾದರೂ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ, ಅವ್ರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ? ಸರ್, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಾನು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಪೆಪ್ಸಿ ಅದರ ಬದಲು ಅವ್ರು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ರೈತರಿಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೋದಲ್ಲ, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸರ್, ಏನು ಸರ್ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಈಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರ್, ಈ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಮಾತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಯ್ಡು ಜೊತೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. Co-presented by Amrit Noni, co-powered by AB Properties. Special partner, Attica Gold Company. ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ JBS ಯಾದವ್ 1971ರ ಯುದ್ಧದ ಹೀರೋ. ಗೂರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ನ 11ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ಕಮಾಂಡರ್. 13 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದವರು JBS ಯಾದವ್. ಇವರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ JBS ಯಾದವ್, ಗೂರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ನ 11ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ ಕಮಾಂಡರ್. 13 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದವರು JBS ಯಾದವ್. 1971ರ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಅದೇ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ರು. ಆ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಕೆಲವರು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರವಾಗಿದ್ರು. 1971 ಯುದ್ಧದ ಆ 13 ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೆ ಚೀನಾ, ಯುಎಸ್, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು 5/11 ಗೂರ್ಖಾ ರೈಫಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶವು ಫಿರ್ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ರೇಖೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ರಂಗ್ಪುರದ ಬೋಗ್ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸೋದು. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಗೋವಿಂದ್ಗಂಜ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಡೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಂಚು ದಾಳಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಂಚು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 6 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, 6 ಫೀಲ್ಡ್ ಗನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. और तकरीबन 200 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने मार गिराया था. 1971 ಯುದ್ಧದ ಆ 13 ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೆ ಚೀನಾ, ಯುಎಸ್, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರ ನೈತಿಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಡೆಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊಘಲರು ಭಾರತವನ್ನ ಆಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿತು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ. 1971ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನ ಈಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ JBS ಯಾದವ್. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜೈನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಬ್ರೇವರಿ ಆರ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. Co-presented by Amrit Noni, co-powered by AB Properties. Special partner, Attica Gold Company. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನ GT ದೇವೇಗೌಡರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು MLC ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಲ ಅಂತ GT ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ HDK ಬಂದ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ GT ದೇವೇಗೌಡರು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. GT ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ MLC ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು JDS ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇನೆ HDK ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ GT ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ GT ದೇವೇಗೌಡರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ GT ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮತದಾರರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ರೀ GT ದೇವೇಗೌಡರು, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಚ್ಚರಿಯಾದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪೇನದೆ? ಒಲವಲ್ಲ ರೀ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಪೋರ್ಟು ಅವ್ರಿಗಿದೆ, ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಿದೆ. ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು? ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಯಾಕಾಗಬಾರ್ದು? ಸಪೋಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು JDS ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕರೀದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದು ನಾನೇ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಬೆಳವಾಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಾಳೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ BJP ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವನ್ನ 100 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ANM ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಕೋವಿಡ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಂತಹ 3 ANM ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. जब आपने ज्वाइन किया था तब यहाँ माहौल क्या था? उस टाइम सर कोरोना भयंकर फैला हुआ था, पॉजिटिव केस डेली आते थे, तो हम उनको आइसोलेट करते थे, 14 दिन तक उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते थे. हम सर उनको जैसे सैंपलिंग वगैरह करवाते थे, और जैसे पॉजिटिव आते तो उनको होम आइसोलेशन करते और ट्रीटमेंट देते थे, और जो ज़्यादा गंभीर होता है उनको रेफर करवाते थे. यहाँ पहली बात तो सर हमें भाषा समझ में नहीं आती थी, लोगों की भाषा की प्रॉब्लम थी. धीरे धीरे फिर कंटिन्यू काम करने लग गए तो भाषा वगैरह समझ में आने लगे, फिर इसी माहौल में हम घुल मिल गए. घर वाले भी चिंतित थे सर, और हम भी घर से दूर थे तो थोड़े बहुत हम भी कर रहे थे. दिन प्रतिदिन डेथ बढ़ती जा रही थी, खूब डेथें हो रही थी, तो हमें भी डर लगता था. हमने भी हमारी पूर्ण सुरक्षा की, पर काम करते रहे सर. एक भी छुट्टी नहीं मिली. हम दीपावली पे, होली पे भी इधर ही थे, रक्षाबंधन पे भी इधर ही थे सर. कोई भी अगर कोई जॉब स्टार्ट करता है तो सब अपना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, सही तरीके से हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं हो. लेकिन इन लोगों का जिस सिचुएशन में इनका इंट्रो हुआ है, मतलब जब ये आए हैं, तो इनका मेरे हिसाब से ये है कि सबसे जो अहम हिस्सा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी का, हो सकता है इस ड्राइव के दौरान सबसे अहम पार्ट इन्होंने अपनी ज़िंदगी का निभाया है सर. हार्ड से हार्ड ड्यूटी कर सकते हैं सर, पूरा नॉलेज हो गया अभी पर. कोरोना काल में इतनी हार्ड ड्यूटी की है तो आगे भी हम कर सकते हैं सर. परिवार को गर्व है सर, हमारे घर वाले कहते हैं आराम से ड्यूटी करो, कोई टेंशन नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है इसमें करके कि हमारा सौभाग्य है कि इस महामारी के टाइम पे हमें जॉब मिली और अच्छे से हम कार्य करें, आगे भी कुछ सीखें, ताकि कोई भी खतरे का कुछ भी आए तो उसमें हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. सर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमने इंडिया के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेटेड लोगों को मतलब कोरोना से मुक्त किया है. जो हमारी ANM बहनें हैं उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके छोटे बच्चे हैं, घर पे सास ससुर है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी बगैर परवाह किए उन्होंने जी जान से ड्यूटी की है. ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको रिक्रूट किया गया है, इनका कंट्रीब्यूशन कोविड में बहुत ही तारीफ के काबिल है. अगर शायद ये नहीं होते तो हम आज जिस मुकाम पर हैं, जो लगभग कोविड वैक्सीनेशन कर पाए लोगों का, वो शायद मुकाम हम हासिल नहीं कर पाते. ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ 4 ಯೋಧರು ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಯ ಚುರಚಂದ್ಪುರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಹರೇಕಾಳ ಹಾಜಪ್ಪ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಬಳಿಕ ಹಾಜಪ್ಪರ ಸರಳತೆ, ವಿನಯತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಜಪ್ಪರು ತನ್ನೂರಿನ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ 4ನೇ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹಾಜಬ್ಬರ ತಪಸ್ಸು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರುವ ಕಾಯಿಕ ಯೋಗಿಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ. ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬ್ಬ ಈ ಹೆಸರು ಇದೀಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀಗೂ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದವರು. ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾರುತ್ತಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು. 21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರದ ಹಾಜಬ್ಬರು ತಡಬಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ನಾನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ, ನನ್ನಂತೆ ನನ್ನೂರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಹಾಜಬ್ಬರು ತನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಶಾಲೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹಣ ಸಾಕಾಗದ ಕಾರಣ ತಾನು ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಹಾಜಬ್ಬರು ಅಕ್ಷರ ಸಂತನಾಗಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ 21 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಜಬ್ಬರು ಏನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತದೇ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಜಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಗುವಾಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಜಬ್ಬ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನೂರಿಗೆ ತಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಪುಳಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಜಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹರೇಕೆರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಈಗ ಹಾಜಬ್ಬರ ಶಾಲೆ ಅಂತಾನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಜಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ PUC ಕಾಲೇಜು ಮಾಡುವ ಕನಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗುವ ವೇಳೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಳಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನಸಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹಾಜಬ್ಬರ ಆಸೆ. ಹರೇಕಳದ ನೀಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ PUC ಆಗಬೇಕು ಕನಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮುಖಾಂತರ PUC ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ IAS, ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಜಬ್ಬರ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಅಕ್ಷರ ಸಂತನ ಕುರಿತು ನಾಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು.
ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಕಂದಕ ಇದೆ ಅಂತ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿರೋ ಕಂದಕ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಳೋಜಿ ಅವರು ನಡೆಸಿರೋ ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಐತಿ. ಅದು ಮೀಸಲಾತಿ ಚಳವಳಿ ಶುರುವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತಿ. ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಏನಾಯಿತು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಚಿವರು ಆದಮೇಲೆ ಆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಂಗೆ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂದರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ, ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂದಕ ಐತಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸಿದ್ದು ಕಾಳೋಜಿ ಅವರು ನಡೆಸಿರೋ 1-to-1 ಸಂದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಚನದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದ ವೈಮನಸ್ಸು ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹಾನಗಲ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, CC ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲೋ ಈ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಇದೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿನ ಬಿಟ್ಟು? ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಹಾಗೂ ಬೈಜು ಸೇರಿ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಗೀತ, ಕ್ರೀಡೆ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಸೀಸನ್ 2 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ news18.com/younggenius ಅಥವಾ ಬೈಜೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ. Co-presented by Amrit Noni, co-powered by AB Properties. Special partner, Attica Gold Company. ಯೋಧರ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಗುರುರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾರೆ. ಏನಿದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ್? ನಾವಿವತ್ತಿನ ನಿಂತು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ನ, ಅವರು ಪಡ ಕಷ್ಟನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18ನಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾರೆ. ಏನಿದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ್? ನಾವಿವತ್ತಿನ ನಿಂತು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಪಡ ಕಷ್ಟನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಇದಾಗಿತ್ತು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸನ್ಮಾನ್. ಬ್ರೇಯೋರ್ ಯಾರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.